الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان مشہور مفسر جناب محترم نعیم الدین فلاحی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ان کے درس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آپ تمام کا آج کے درس میں خیر مقدم ہے۔ میری مولانا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آج کا درس پیش کریں۔ مولانا محترم جناب نعیم الدین فلاحی صاحب، مفسر قرآن، جامعۃ الفلاح، بلڑیا گنج، اعظم گڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فالان کا صیغہ صفت ہو جاتا ہے، جیسے رحمان ہے، سکران ہے، حیران ہے، ہاں وہ صیغہ صفت اس کو بولتے ہیں۔ صیغہ صفت کے مشبہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں۔ تو وہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قرآن فرقان کا وزن ہے، اس کو کہتے ہیں فعلان کا وزن، فعلان کا وزن ہے۔ تو فعلان جو ہے فی عین لام سے ہے، الف نون دیکھیے بڑھا ہوا ہے، زائد ہو گیا ہے۔ الف نون نے یہ معنی پیدا کر دیا کیا کہ اس کو ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرأت مانے پڑھنا، قرأت مانے پڑھنا، اور قرآن مجید مانے بار بار پڑھنا۔ اب یہ ایک کتاب کا نام بن گیا، قرآن ایک کتاب کا نام بن گیا۔ اب اس کے معنی کہ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، یہ مفہوم ہوا اس کا۔ پڑھنے کا مفہوم پھر کیا ہے؟ بار بار پڑھو، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے پڑھنے کا تعلق سمجھ سے، ہاں یہ بات، سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کر پڑھا جائے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ ایک بات انہوں نے بتائی ڈاکٹر جسیم الدین صاحب، آپ لوگ کچھ بتائیے۔ آپ لوگ نہیں بولیں گے، ڈاکٹر جسیم صاحب بولتے رہے گا، میں بتا دیتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ ہاں آپ لوگ بولیے، سید محمد محمود صاحب، قرآن کے معنی دیکھ کے بتایا آپ نے کہ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، ٹھیک ہے، بار بار پڑھا جائے۔ اب پھر پڑھنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ پڑھنے کا مفہوم کیا چیز ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ پڑھنا کیا چیز آئے گی، کیا چیز شامل اس میں؟ پڑھ کے کوئی اس سے نصیحت لے، بار بار پڑھنے سے یہ کہ اس سے نصیحت لے اور ہدایت لے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ٹھیک، بہت صحیح۔ اور ڈاکٹر مشتبہ صاحب، اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت یعنی پڑھا جائے، جیسا وہ اس کے چلا جائے اس کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے، ایک لفظ تلاوت بھی جاتا ہے، تلاوت بھی ہے نا، تلاوت کے معنی پڑھنے کو پڑھنا، ٹھیک ہے، تلاوت مانے پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور کیا ہے؟ قرآن مجید دیکھیے تلاوت بھی استعمال کرتا ہے، اور کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ قرأت بھی استعمال کرتا ہے، قرأت، فقرؤ ہے نا، فقرؤ، قرأت من القرآن۔ تو قرآن ہی کو قرأ سے نکلا وہ، قرآن ہی سے نکلا وہ، فقرؤ ما تيسر من القرآن۔ تو تلاوت ہو گیا، قرأت ہو گئی، قرآن ہو گیا، اور اسی کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی آتا ہے، ذکر، جیسے ذکر، ذکر کے معنی کیا ہے؟ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد کرنا، یاد دلانا، یاد دلانا، یاد دہانی۔ یاد دہانی، ٹھیک ہے، سب معنی بالکل صحیح۔ یہ تنزیل بھی آتا ہے، تنزیل، تنزیل جو ہے یہ قرآن مجید کو تنزیلا من رب العالمین ہے، تنزیلا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل من رب العالمین، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے، یہ اس ہستی کی جانب سے اتارا ہوا ہے جو زمین و آسمان دکھائی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیے حضرت نے بتایا تلاوت، اب تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی، تلاوت کے معنی کیا بتایا؟ پڑھنا، پڑھنا،
अच्छा तो ये बताइए, पढ़ना है, पढ़ना कई तरह का होता है ना। एक पढ़ना ये है कि हमने उठाया कुरान मजीद को, एक पढ़ा, दो पढ़ा, तीन पढ़ा, पढ़ गए, इसको तिलावत है क्या नहीं? नहीं, ये नहीं, तिलावत नहीं। अच्छा, तिलावत किसको बोलेंगे? तिलावत के मतलब वो उसको समझ के पढ़ना। ठीक, इसका कुरान का जो मफहूम जो इसका आप देखेंगे तो कुरान कभी भी सिर्फ ऐसे पढ़ने का नाम नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग जब वही आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़िंदगी में उतारते थे, सहाबा को याद थे, वो उसको प्रैक्टिस में लाते फिर आगे बढ़ते थे। ठीक। मालूम ये हुआ कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि तिलावत के माने बेसमझे पढ़ना नहीं है, वह ये खुलासा निकला। तिलावत माने बेसमझे मुझे पढ़ना नहीं, बल्कि तिलावत के माने समझना, और समझने के बाद जिंदगी में अमल करना और पहुंचाना उसको दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना। और आप देखें दूसरों तक पहुंचाना, ये तो बार बार आपने रहमत सा पढ़ा, वत्लु अलैहिम, वत्लु अलैहिम, वत्लु अलैहिम पढ़ते हैं ना। वत्लु अलैहिम का मतलब क्या है? ऐ नबी, वत्लु अलैहिम, ऐ नबी, वत्लु का फाइल नबी, नबी की खिताब किया, वत्लु अलैहिम। चलिए क्या माने? वत्लु अलैहिम, ऊपर के सामने और वो कुफ्फार के सामने पढ़कर सुनाओ। तो माने ये हुआ कि बैठ कर खाली मस्जिद में अपने रूम में तिलावत करने का मफहूम नहीं अदा हो सकता है। तो कुरान मजीद इस मफहूम में उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आपने देखा वत्लु अलैहिम, अलैहिम का खिताब, अलैहिम का जो मर जाए मुश्रिकीन है, मुश्रिकीन है। और मक्की सूरतें कितनी है सैयद महमूद साहब? मक्की सूरतें ज्यादा है कि मदनी सूरतें? मक्की सूरतें ज्यादा है। कितनी सूरतें होंगी मक्की? 98 कहा जाता है ना ये। 86 सूरतें, 86 सूरतें मक्की। और मक्के में खिताब करो किधर है? कुफार मुश्रिकीन, कुफार मुश्रिकीन है। थोड़ी आयत मिलेगी जिसमें जो लोग मुसलमान का हो सब्र है, शकीबाई, तहम्मुल, बर्दाश्त हो दिया गया। लेकिन असल खिताब जो किससे है? मुश्रिकीन और काफिर। 86 सूरतें हैं जो मक्के में नाज़िल हुई हैं, और 86 सूरतों में सबसे ज्यादा रुख किधर है? मुश्रिकीन की जानिब। और 14 सूरतें हैं जो 28 सूरतें हैं जो मदनी हैं। 28 सूरतों में खिताब करो किधर है? मुसलमान भी हैं और यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं। चार है, मुसलमान भी हैं, यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं। यही तो है उसमें जो 28 सूरत है। मालूम ये हुआ कुरान मजीद का आप देखेंगे, इस तरह मुताला फरमाएंगे तो ज्यादा खिताब करो किधर है? कुफार हैं, मुश्रिकीन हैं, यहूद है, नसारा है, ज्यादा है। ठीक है, बात हो गई। अब खिताब करो जो हम कुरान मजीद के मफहूम न समझने की वजह से अब क्या हो गया है? कुरान का रुख किधर हो गया? हमने क्या समझा? अब बोलिए डॉक्टर साहब। कुफार की तरफ है, दावत का। अब क्या हो गया? यानी हमारा कुरान मजीद के साथ सुलूक क्या हो गया? हमने क्या समझ रखा है कुरान मजीद को? अपनी मीरास समझ गए, अपनी मीरास, अपनी मीरास, अपनी किताब समझ ली। यानी सिर्फ ये मुसलमानों की किताब है, यही तो समझा। और आपस में जैसे हम लोग है कर रहे हैं, इज्तिमा कर रहे हैं अपनी तरबियत को, ठीक है, इस तरबियती इज्तिमा की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं है। कैसे इनकार करेंगे? लेकिन यही इसका मकसद है क्या कुरान मजीद का? कुरान मजीद का मकसद तो ये है इनकी तरबियत इस अंदाज से हो कि उन लोगों के सामने कुरान मजीद का पैगाम पेश करें जो इससे नाशना है, क्योंकि कुरान मजीद की तालीम सारी इंसान या अन्नास 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 कितना कहता है कि कुरान मजीद का पैगाम
सारी इंसानियत, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान तो मुखातब इस पहलू से है क्योंकि इनका ईमान है इस पर, तो ईमान का जो तकाजा है, कुरान मजीद पर ईमान लाने का जो तकाजा है, मुसलमान से उसका मुतालबा होगा, तुम इस तकाजे को पूरा करो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने ये कहें। लेकिन आज जो है इस पहलू से आप देखें तो हम बड़ी मायूसी होती है। अल्लामा इब्न कसीर जानते देखिए वो सामने है तफसीर रखी हुई, अल्लामा इब्न कसीर जानते होंगे जस्टिस मुफ्ती साहब, कौन है ये? कौन है ये? अल्लामा इब्न कसीर, इमाम इब्न कसीर मुफस्सिर है, मुअर्रिख भी है, मुफस्सिर है, मुअर्रिख है, जबरदस्त। और सबसे बड़ी खूबी है कि अल्लामा इब्न तैमिया का शागिर्द है। अल्लामा इब्न तैमिया के मशहूर शागिर्दों में से दो हैं, हजरत जानते होंगे, एक का नाम अल्लामा इब्न क़य्यिम है और दूसरे का नाम इब्न कसीर है। वो भी फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी है इब्न क़य्यिम, फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी है, और जो है आप समझिए कि सूफी भी है। उनके शागिर्दों में सूफी नहीं हो तो वाह, सूफी भी तसव्वुफ़ के भी माहिर है अल्लामा इब्न क़य्यिम। अल्लामा इब्न कसीर की शोहरत एक मुफस्सिर की हैसियत से है, एक मुअर्रिख की हैसियत से। वो फरमाते हैं सूरह फुरक़ान के का आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत जब होगी रसूल को मौका दिया जाएगा कि अपनी बातें कहें। सारी उम्मतों के जो रसूल होंगे, नुमाइंदे होंगे, तो उनकी कौमों को भी खड़ा किया जाएगा, उनके पैगम्बरों को खड़ा किया जाएगा। सारे पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े करेंगे, वो कहेंगे, क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल कहेगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मेरी कौम ने इस कुरान मजीद को छोड़ दिया। अब कुरान मजीद को छोड़ना क्या है? सवाल पैदा होगा, कुरान मजीद को छोड़ना क्या है? छोड़ना ये है कि उसको पढ़ा नहीं जाए, उसको समझा नहीं जाए, उस पर अमल नहीं किया जाए, दूसरों तक पहुंचाया नहीं बस जाए। बस ठीक, बहुत सही फरमाया। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कुरान मजीद को जो पढ़ता नहीं है तो गोया वो इसको हकीर समझता है, इसको महजूर के माने गिरी पड़ी चीज समझ कर छोड़ देना। वो है ना फाजुरुम हजरन जमीला, और या वो फाजुरनी क्या है? वो रुज्जा फाजुर, रुज्ज माने जी गंदगी छोड़ दे, है ना? फाजुर हजरन जमीला, वो रुज्ज फाजुर, वो रुज्जा फाजुर। हिजर महजर दूसरी चीज है, वो हिजर है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? कौन सा लफ्ज़ था अभी? वक़ाल या इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हाँ है, हाय हुव्वस है, हाय हुत्ती नहीं। वो जो आपने वो पेश किया वो हाय हुत्ती, ये हाय हुव्वस है। तो गिरी पड़ी और हकीर शय समझ कर तो अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन जब मौका दिया जाए, कहेंगे मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को गिरी पड़ी और हकीर शय समझ कर छोड़ दिया था। अब अल्लामा कसीर कहते हैं जो शख्स नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, गोया कि वो कुरान मजीद को हकीर समझता है, गिरी पड़ी चीज समझता है, और अल्लाह के रसूल के खिलाफ फरियाद करे। दूसरी बात ये है कि एक शख्स पढ़ता है खुद तिलावत करता है, लेकिन मानी पर गौर नहीं करता, तो फिर क्या है? अल्लाह के रसूल उसके खिलाफ भी फरियाद करेंगे, उसके खिलाफ फरियाद करेंगे। ये शख्स पढ़ता था लेकिन मानी पर गौर नहीं करता था, सिर्फ समझता था इसाले सवाब के लिए, सिर्फ इसाले सवाब के समझता, और 1 पारा 2 पारा 4 पारा फिर वो 10 पारा पढ़ता था, लेकिन मानी पर गौर नहीं करता था। तो हुआ कि वो शख्स भी कुरान मजीद को छोड़ रहा था, इसके खिलाफ भी अल्लाह को फरियाद करेंगे। देख लीजिए बस लिखा हुआ है, कहते हैं कि वो शख्स जो पढ़ता है, मानी को गौर करता है, अमल नहीं करता, उसका अमल नहीं करता, सिर्फ अपनी मारिफत
अपनी मालूमात में इजाफा चाहता है, बहुत गहराई नुक्ते की बातें करता है, बस गौर करता है, डूबने की कोशिश करता है, लेकिन अमली जिंदगी में कुरान मजीद की नुमाइंदगी नहीं हो पाई। तो फिर क्या है, अल्लाह के रसूल क़याम उसके खिलाफ भी फरियाद करता, वो पढ़ता था, गौर करता था, मानी की गहराई तक पहुंचा, मगर अमल नहीं करता था, उसके खिलाफ भी फरियाद करेंगे अल्लाह के क़यामत के दिन। वो शख्स जो पढ़ता है, गौर भी करता है, अमल भी करता है, अमल भी करता है, लेकिन वो सोचता है जी बस हम अपने अमल को दुरुस्त कर लें, हर आदमी अपना जिम्मेदार है, अपनी तरबियत खूब कर ले, अपने को बना ले, अपने को संभाल ले, बस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। आस पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके बीवी बच्चों का क्या हाल है, बीवी बच्चों को नहीं देखता, पड़ोसी नहीं देखता, पहले के लोग नहीं देखता, या जहां जहां गुमराही है वहां तक इस तालीम को नहीं पहुंचा पाता, तो गोया वो भी क्या है, गोया सिर्फ यही नहीं कि आदमी पढ़ ले, यही नहीं अमल भी करे, यही नहीं सिर्फ अमल इनफरादी तौर पर करे, बल्कि कुरान की रूह ये है कि उसके पैगाम को आम करे, इंसानियत तक पहुंचाए। इंसानियत तक अगर वो नहीं पहुंचा रहा है, क्या होगा, वो उसका जिम्मेदार होगा। और क़यामत के रोज अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे जो है मिंबरों जमात इस्लाम में हम लोग हैं, हमसे भी पूछा जाएगा, तुमने तो गौर किया, इज्तिमा भी रखे, खुदा के बंदों तक जो गुमराह थे, जो नहीं जानते थे कुरान क्या है, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, क़यामत क्या है, नहीं जानते थे, तुमने कहाँ तक पहुँचाया। अगर हम नहीं पहुँचाएंगे तो जाहिर है कि हम उसके जिम्मेदार होंगे, और अल्लाह के रसूल क़यामत में हमारे खिलाफ भी फरियाद करेंगे। ये देखिए उसकी रूह हमने बताई, तफसीर की जो है इस आयत की मालूम ये हुआ कि कुरान जो आया है, कुरान जो आया है, और हम अर्ज करते हैं तिलावत और कुरान या क़िराअत के यही माना उभरा हुआ पूरा कुरान में। कौन सा माना, कौन सा माना जसीम साहब, कौन सा माना उभरा हुआ है, लोगों तक पहुंचाना, यही माना है, यही माना उभरा हुआ है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, हक़्क़ तिलावत की, जो लोग जिनको हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत करते हैं, तिलावत का हक़ अदा करते हैं, वही फिर उलाइका युमिनून बिही, वही इस कुरान मजीद की बात है। तो तिलावत का हक़ क्या है, तिलावत का हक़ ये ना गौर किया जाए और अमल किया जाए, यही ना है। फिर वही माना देखे वत्लो अलैहिम का, उनके सामने पेश करो। अब आप देखें इसमें कुरान मजीद में शायद कोई ऐसी आयत हो तो बगैर समझे बूझे पढ़ने की रहनुमाई करते, शायद कोई आयत, मैं नहीं जानता कोई आयत। अगर आप लोग बता सकते बताइए, कोई आयत है जिसको बगैर समझे बूझे, जिसे निकल रहा बगैर समझे बूझे पढ़ा जाए? कुछ कोई आयत नहीं मिल सकती आपको बगैर समझे बूझे पढ़ा जाए। सूरह क़सस के आखिर में इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, बेशक वो हस्ती जिसने तुम पर कुरान को फ़र्ज किया। कुरान को फ़र्ज किया क्या मतलब, मदनी साहब बताइए, गौर फरमाई कीजिए। बेशक वो हस्ती जिसने कुरान को फर्ज किया, अमल दावत उसकी तालीम को फर्ज किया पहुंचाने की। कुरान का वो माना जो है क्या, तबलीग। कुरान के माने तबलीग क्या थे, कुरान जिसने तुम पर फर्ज किया कुरान की तबलीग को। जी बिल्कुल, फज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद, तज़कीर है ना, फज़क्किर बिल कुरान फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुमिन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। ये कुरान मजीद हमने इसको साजगार बनाया है उन लोगों के लिए, जब ऐसा तुम करोगे। अब देखिए वो आयत आ गई,
آتا کہ آپ نے جو ہم کو یاد دلا دیا ڈاکٹر صاحب نے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تم تذکیر کرو، اور اس تذکیر کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ یہ پہلو دیکھ بڑا ابھرا ہوا قرآن مجید کا، تمہیں تذکیر کرنی ہے، ہر ایک کو تذکیر کرنی ہے۔ تذکیر کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ارے بھائی قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے ہے نا، سارے ہدی للناس ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو شروع میں ہے ہدی بھائی ہدی للمتقین، متقین گویا فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقین اٹھائے فائدہ۔ لام للانتفاع، حضرت لام انتفاع، فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقین۔ ورنہ یہ سورج چمک رہا ہے ساری انسانیت کے لیے، سارے انسان کے امیروں کے محلوں کو بھی روشن کرتا ہے اور غریب کی جھونپڑی میں بھی روشنی پہنچاتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آنکھیں بند کر لے اس کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا نہیں۔ حالانکہ سورج کی روشنی سب کے لیے، تو قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے۔ تو کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ قَوْمًا لُدًّا۔ اور اوپر کہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ۔ اے مسلمانوں تم کام کرتے چلو۔ کون سا کام؟ بولیے کون سا کام؟ تبلیغ کا کام کرتے رہو، رحمان ود بنا دے گا۔ ود مانے ود مانے بولیے بھائی، بولیے ود۔ ارے جانتے ہیں بھائی، جانتے ود مانے؟ نہ ود ہے، ود نہیں ہے، ود ود۔ بدھ کے معنی محبوب، ہاں ود مانے محبت، ود مانے محبوب نہیں، ود مانے محبت۔ محبت پیدا کر۔ آج جو بھاگ رہے بدک رہے ہیں تمہاری دعوت سے، تمہارے پیغام سے، جس قرآن مجید تم دعوت دو بھاگ رہے ہیں، یہ مشرکین بھاگ رہے ہیں، بدکتے ہیں، تو تم دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو۔ تم دیکھو گے سیجعلو مانے حضرت ان قریب وہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، بدکنا ختم ہو جائے گا۔ لیکن تمہارے لیے ضروری کیا؟ وَاسْتَبِقْ لِعِبَادَتِي، ضروری یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ، شکیبائی کے ساتھ، تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنا یہ کام کرتے رہو۔ یہ جو مخالفتیں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو سازشیں ہیں، جو قیادیاں ہیں، جو مکاریاں ہیں، زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی، بشرطے کے۔ اب جملہ پورا کر دیجئے ڈاکٹر صاحب، بشرطے کے کام جاری رکھیں، قرآن مجید کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کی ایک صفت ہے ذکر، قرآن کی صفت ہے ذکر۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد دہان۔ ذکر معنی یاد آنا، یاد کرنا، یاد دینا۔ ذکر معنی یاد آنا بھی، اور یاد کرنا بھی، یاد آنا بھی، یاد دلانا۔ تذکیر کے معنی یاد دلانا، تذکرہ کے معنی یاد دلانا۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں تذکیر ہے، کہیں تذکرہ ہے، کہیں ذکرہ ہے، یہ تو اس کی صفات ہے نا قرآن مجید کی۔ تو یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا بتائیے۔ استحضار کا مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اسی سے آپ سمجھ لیں گے قرآن مجید ہے کیا، چاہتا کیا ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے، مقصد واضح ہو جائے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، اس کی صفت ذکر ہے۔ ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ بولیے بھائی رحمان بھائی، ذکر کس کو کہیں گے؟ ذکر کے معنی یاد آنا، یاد آنا، یاد کرنا، یہ سب ہے نا، یاد دلانا۔ تو قرآن مجید ذکر بھی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھیے لکھا ہوا ہے ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یاد آنا بھی، یاد دلانا بھی ہے، تذکیر، سب اس کی صفات ہیں۔ تو یاد آنا، یاد آنا مطلب قرآن مجید یاد ہے، ذکر ہے، یاد آنے کا نام ہے۔ کس چیز کے یاد آنے کا نام ہے؟
ये कोई मैं फलसफा नहीं बता रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा सा गौर कर समझ जाएंगे और इसकी रूह तक पहुँच जाएंगे बहुत आसानी से। याद आने का मतलब क्या है? हाँ, तहफीज़ कुरान, शोबे तहफीज़ुल कुरान हर जगह काम कर दिया जाए, बस ये मकसद हल हो जाएगा। बोलिए डॉक्टर साहब, ये जो बता रहे हैं जसीमुद्दीन साहब कि तहफीज़ुल कुरान का शोबा हर जगह कायम हो जाए, बस हो जाएगा काम। क्या? याद आना। याद आना का मतलब क्या है? नसीहत। देखिए ये समझिए डॉक्टर साहब, कुरान मजीद जो है जिक्र है, और नबी की सिफत क्या है? मुज़क्किर है। नबी क्या है? मुज़क्किर है, मुसैतिर नहीं है ना। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तू मुज़क्किर है। कुरान मजीद जिक्र है, और कुरान मजीद को लाने वाला क्या है? मुज़क्किर है। मुज़क्किर के माने याद दिलाने वाला। किस चीज़ की याद दिलाता? चलिए इससे गौर कीजिए। याद दिलाता अल्लाह ताला को। याद दिलाता अल्लाह ताला को क्या मतलब? कोई याद दिलाना किस चीज़ को? गोया कि ये चीज़ उसके, बोलिए दादा, याद दिलाना का मतलब क्या है? उसको याद थी बात, लेकिन किसी वजह से भूल गई। ये बात अब आ गई बात, किसी वजह भूल गया है। तो अंबिया आते हैं किस लिए? ताकि उसको याद दिला दें। अच्छा साहब, वो भूल गया है, वो भूल गया है। कैसे भूल गया? उसकी फितरत में रखी गई थी क्या? तौहीद। तौहीद असल बुनियाद क्या है? कुरान मजीद की तालीम की असल बुनियाद क्या है? तौहीद। और सारे अंबिया की तालीम की असल बुनियाद क्या है? तौहीद है। यही बात है ना, तौहीद के इर्द गिर्द। वो तौहीद के लिए नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। तौहीद ही के लिए जो खिदमत खल्क है, अल्लाह के इक्ताई का हुक्म है ना, वो सब उसी में शामिल है। तौहीद, तौहीद है। गोया कि तौहीद क्या है रहमत साहब? इंसान की, बोलिए, फितरत में शामिल है। कैसे फितरत में शामिल है? आप बताएं, दरभंगा हमारे जो दोस्त हैं, कैसे फितरत में शामिल है? अरे भाई, आप जानते हैं, बता सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे समझ में आएगा। जसीमुद्दीन साहब देख के बता देंगे। क्या चीज़ भूल गया इंसान? तौहीद। कैसे भूल गया? कैसे कहेंगे तौहीद फितरत में दाखिल है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, तौहीद। अब उसके वालिदैन हैं या मुआशरा है। बिल्कुल सही इन्होंने बताया। ये बताइए, आप लोग अहद अल्लाह ने लिया है, हर इंसान से अहद लिया, हर इंसान ने अल्लाह से अहद किया है। किस चीज़ का? अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अल्लाह ताला ने अहद लिया किससे? इंसान की फितरत से। फितरत से अहद लिया है। गोया कि खुदा की रबूबियत, खुदा की हाकिमियत, खुदा की पहचान इंसान की फितरत में शामिल है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, माहौल के असरात की वजह से वो जो है उसमें फितरत की जो तालीम थी भूल जाता है इंसान। अहद अलस की तालीम भूल जाता है। इस वजह से अंबिया आते हैं ताकि फितरी जो उसके अंदर है तालीम, उसकी फितरत में, उसके रूह में जो शामिल है, उसको क्या कर दे? उभार दे, याद दिला दे। इसी का नाम कुरान है। कुरान इसी का नाम है। यानी अब इसको यूँ समझिए, जरा सा आसानी के साथ हम समझा रहे हैं आपको, ताकि आप लोग सब के सब मुज़क्किर बन जाएं और उसको समझे कुरान मजीद किस लिए आया है। अब आप देखिए, गोया कि कुरानी तालीमात जो कुछ हैं इंसान की फितरत को उभारती हैं। इंसान की फितरत में जो चीज़ गूंथ दी गई है उसी को जगाने के लिए अल्लाह ताला अंबिया भेजता है। आखिर में कुरान मजीद आया उसी को उभारने के लिए। यानी कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, फितर इंसान को बोझ नहीं हैं, लादी नहीं गई हैं, बल्कि तौहीद की पुकार उसकी अंदरों की आवाज़ है। अब आप देखिए, जब इंसान कुरान मजीद देखिए, मक्की सूरतों को देख डालिए, मक्की सूरतों पढ़ेंगे, मुश्रिकीन कहता है तुम क्यों नहीं मानते तौहीद? नहीं मानते। कहते हैं देखो, तौहीद को नहीं मानना। तुम ही बताओ, जब तुम सफ़र करते हो, दरियाओं का, समंदर का सफ़र करते हो, कश्ती में बैठते हो
और भंवर में जब फंस जाते हो, सारे माबूदों को बुला कर जब थक जाते हो, तो फिर क्या करते हो शेख मोहम्मद साहब, क्या करते हो आखिर में? अल्लाह को क्यों पुकारते हो? अल्लाह को क्योंकि, बोलिए क्योंकि फितरत में, वो फितरत की आवाज़ है, तुम्हारी फितरत की आवाज़ है। कुरान मजीद इसी फितरत को जगाने आया है। अरे तुम्हारी, जिस तरह तुम्हें भूख लगती, प्यास लगती है, ठीक उसी तरह ये भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये फितरत की तालीम है। तो ये कुरान मजीद की तालीम फितरत के पुकार का नाम है। आज जो हमको हालात का बड़ा वो है ना भाई, शिकवा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ये ज़्यादती हो रही, वो ज़्यादती हो रही, लेकिन हमको अपना भी तज्जिया करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। यकीनन हिंदुस्तान, ये ज़्यादा लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, है ना। अब हिंदुस्तान में अल्लाह ने कितना मौका दिया था, कितने 100 साल तक हुकूमत रही है डॉक्टर साहब? 800 साल तक। और सब ले लें ममालिक की हुकूमत 1100 साल तक। 1100 साल तक हमने क्या किया? अगर हमने पैगाम खुदा का जो था, कुरानी तालीमात थी, अगर उसको पेश किया होता, जिस तरह सहाबा किराम गए, जिधर गए बदल कर रख दिया, तो आज वो मुल्क हमारे खून का प्यासा होता। बोलिए अरे भाई, ये कुरान मजीद यहाँ अरब में आया जी, मुश्रिकीन ने कितनी मुखालफत की, शदीद मुखालफत की है, लेकिन अल्लाह के रसूल जमे रहे, सहाबा किराम जमे रहे, वो चोटें खाते रहे, इस्तेहज़ा सहते रहे, गालियाँ सहते रहे, हत्ता कि एक वक्त आया कि उनको निकाल दिया गया, चले आए छोड़कर, मगर अपने दावत से बाज नहीं आए। फिर आपने देखा उनकी मुखालफत धीरे 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 धीरे, हिजरत हबशा जब हुई है, हिजरत हबशा जब हुई तो कुरैश के लोग दहल गए थे। आप समझ लीजिए, कुरैश के लोग दहल गए, हर घर जितने 10 ख़ानदान हैं कुरैश के, जो नहायत मजबूत, नहायत खुशहाल थे, और पूरे कुरैश पर उन्हीं की हुकूमत थी, 10 ख़ानदान, और 10 ख़ानदान में कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर हिजरत हबशा में चला गया। औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ढल गए कुरैश के लोग हिजरत की वजह से। और फिर आपने देखा हिजरत मदीना। तो हिजरत मदीना के बाद क्या, कुरैश के जो कुरैश तो समझते रहे होंगे ये कांटा निकल गया, कांटा निकल गया नहीं, बल्कि क्या हुआ कि 8 साल के बाद कुरैश पूरे सुरनगू हो गए। क्यों सुरनगू हो गए, आखिर वजह क्या है? और फिर कुरैश उसके नुमाइंदे बने। कुरैश नुमाइंदे जब बने हैं, आपने देखा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इतने बड़े बड़े दुआत पैदा कर दिए कुरैश ने, इतने बड़े बड़े सिपा सालार, आज तक इतने बड़े बड़े सिपा सालार नहीं पैदा हुए। मुखालिफ थी वो कौम, शदीद तरीन मुखालिफ थी, लेकिन धीरे धीरे कुरान ने राम किया, वही जिसके सयजअलुहुर रहमानु उद्दा, रहमान उद्दा जब हो, तब फिर देखिए वही सुहैल इब्न अम्र क्या हाल है, क्या हाल है सुहैल इब्न अम्र। जब वो पकड़े गए, हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए कि इसके दांत तोड़ दे, इसके सब काट दें, घबराओ मत, एक दिन तुम्हें खुश कर देगा। हाँ, आपने देखा खुश किया, वो लंबी बात हो जाएगी उसके, आप समझ गए होंगे किधर इशारा है। मालूम ये हुआ कि देखिए हालात हाज़िरा जो है ना, यकीनन नागुफ्तबे हैं, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने मनसूबा बना लिया है कि कत्लेआम का है, कत्लेआम का मनसूबा है उनका, या तो ये जम हो जाए, एकदम हिंदुज़म में जम हो जाए, या फिर क्या हो, नहीं जम होंगे, जैसा कि गुलवारकर ने फलसफा पेश किया था, और जर्मनी से दौरा करने के बाद उसने पेश किया कि फिर नहीं मानेंगे, हम अक़लियत को रहने नहीं देंगे, अक़लियत रहेगी तो हमको ज़िंदा नहीं रहने देगी, तरक्की नहीं हम कर सकते, लिहाजा इसका हम कत्लेआम करेंगे। अब उनका मंसूबा देखिए, पुलिस में हो गए, फ़ौज में हो गए, अदलिया तक में हो गए साहब, हुकूमत मजबूत हुकूमत। और अफसोसनाक पहलू है कि आलम इस्लाम को धीरे धीरे इस मुल्क को भी राम कर लिया है, और 500 लोगों को राम कर लिया। मालूम है आपको, कोई बोलने वाला नहीं, आप समझ लीजिए। अगर बहुत से आलम इस्लाम के लोग हैं, इनकी कुर्सी बची रहे, चाहे कत्लेआम हो जाए, मुसलमान कोई नहीं बोल सकता, आप समझ लीजिए। तो आपको हमको अपना तज़किया करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान मजीद ने जो तालीम की, कैसे उनके दिलों में घर कर लिया। कुरान मजीद आप देखिए जब पहुंचा है मगरिब की तरफ, जब गया है मगरिब की तरफ, जब बड़ा शाम, पूरा शाम इस्लाम में दाखिल हो गया, पूरा मिस्र इस्लाम में दाखिल हो गया, पूरा फ़लस्तीन इस्लाम में दाखिल हो गया,
पूरा हबशा दाखिल हो गया, पूरा सूडान, एशिया को भी राम किया, अफ्रीका को राम किया। मालूम है आप, मराकश तक इस्लाम पूरे पूरे मुल्क को बदल दिया। मशरिक में जब बढ़ा, आपने देखा कि ईरान को फतह कर लिया, और पूरा पूरा मुल्क, और फिर अफगानिस्तान पूरा पूरा मुल्क है कि नहीं, पूरा पूरा मुल्क हो गया। सिंध तक देखिए पूरा, सिंध के बाद जो इस्लाम बढ़ा है, तो फिर वो क्या रहा, वो मुस्लिम नहीं थे, बल्कि कहिए कि थर्ड हैंड या फोर हैंड इस्लाम गया है, सारे खुराफात के साथ गया था। मुगल सल्तनतें हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं। आप देखें वो ममालिक की जो हुकूमतें थी, ममालिक की, वो बल्कि थे, उनके अंदर कुछ इस्लामी हमीयत थी, लेकिन बाद के जो बादशाह है वो किश्वर सिता थे, किश्वर कुशत थे, किश्वर सिता थे। मुल्क वो ममलकतें फतह करने वाले थे, इस्लाम के नुमाइंदे नहीं थे, इस्लाम का नाम तो लेते थे, लेकिन यूरोप ने खुद मुसलमानों ने समझा कि वो इस्लामी हुकूमतें थी। बोलिए इस्लामी हुकूमत, यही ना समझ, वो सब इस्लामी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत नहीं थी मेरे दोस्तों, वो सब बादशाह हैं। महमूद गजनवी है जो कोई सब वही बादशाह हैं। इन्होंने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। मुगल सल्तनत कितनी ज़बरदस्त सल्तनत थी, लेकिन इन्होंने कहा लाल किला की तामीर, ताज महल की तामीर, कुतुब मीनार की तामीर। उधर गए दक्कन की तरफ तो क्या 4 मीनार बनाया है, और क्या वो क्या बनाया, गोलकुंडा, फलकनुमा साहब, फलकनुमा। ये भाई फलकनुमा पहले से बनाया, ये करते रहे। हाँ, अगर इस्लाम को कोई झोपड़ा कायम किया होता, झोपड़ा कायम किया होता, वो उसको मतमह नज़र बनाया होता, आज हालात वही होते जो अफगानिस्तान में हो गया। साहब के सब मुसलमान हुए ना, मिस्र में सब मुसलमान हुए, शाम में सब मुसलमान हुए, उर्दू में सब मुसलमान हुए, जिधर गया देखिए इस्लाम, यानी 1/4 हिस्से दुनिया पर जो है आ गया, उसको ज़ेर निगरानी जो इस्लामी हुकूमत हो गई। 1/4 दुनिया के हिस्से आ गया होगा। क्यों आया? कुरान मजीद को समझा, उसकी रूह को समझा था, पेश किया था। आज हमारे हालात, अब भी अगर ये मुसलमान अब बताइए, जब बता दिया कि 2/3 हिस्सा कुरान मजीद का किसके लिए है? उनके लिए है भाई, जो आशना नहीं है उनके लिए है। तो हम तो उनके सामने जाना चाहिए हमको ना, और कहना चाहिए कि ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह शांति पाएगी, तुम्हारी रूह शांति पाएगी। तुमने कैसे समझ लिया कि मुसलमान किताब है, और मुसलमान किताब समझ कर तुमने इसकी नफरत को। अब आप देखिए सूरह नहल जो है बिल्कुल आखिरी दौर की है। सूरह नहल में हिजरत के इशारे हैं, उसमें इन तारिस अला हुदाहुम, ऐ नबी अगर तुम हरीस हो इनकी हिदायत की। किस वक्त की? यानी आखिरी दौर, सूरह जो है मक्के के आखिरी दौर। अब मक्के का आखिरी दौर में क्या है? खून के प्यासे हैं मुश्रिकीन, खून के प्यासे मुश्रिकीन, फिर भी नबी को रोक रहा है। क्या? अगर तू हरीस है इनकी हिदायत की। नबी को हरीस था। आप देखते हैं आखिरी दौर की है, कहता है नबी लग रहा है तो अपने आप को हलकान कर दोगे अगर ईमान नहीं लाएंगे। तो गोया कि नबी रद्द अमल का शिकार नहीं था, अहले ईमान रद्द अमल का शिकार नहीं था। हम कैसे रद्द अमल के शिकार हो जाते हैं? वो तो उनकी फितरत है, बातिल की फितरत है, फस्ताई कुव्वतों की फितरत यही है। झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, झूठे, एक तरफ झूठ है एक तरफ हक है। तो झूठ वाले तो बड़े मुनज़्ज़म हैं, हक वाले कोई तंजीम नहीं है। वो पता है झूठ को है, प्रोपेगेंडा बना कर एकदम कहीं कुछ नहीं है, बकरे का गोश्त उसको गाय गोश्त पर गया, प्रोपेगेंडा करके फसाद करा देते हैं। ये है कैफियत उनकी। और हम जो है क्या है, नहायत गैर मुनज़्ज़म है। तो देखिए ये चीज़ है, हालात में जो बिगाड़ पैदा हो गए हैं और हालात की जो कैफियत है वो कुरान मजीद को न समझने की वजह से, या हमने अपनी जिम्मेदारी जो हमको कुरान मजीद हमारी जिम्मेदारी देता है उसको हमने पसंद डाल दिया मेरे दोस्तों, और उसका नतीजा हमारे सामने है। ज़रूरत इस बात की है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में है। कुरान मजीद बार बार रोकता है, करे हलकान मत करो। देखिए क्या रुक जाते हैं अल्लाह के रसूल? क्या अल्लाह के रसूल रुक जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो उनको समझाना है कुरैश को कि तुम जुल्म मत करो। और थोड़ी देर जब वो ज़्यादा रद्द अमल होता है उनका,
تو رک جاؤ تھوڑا، عارضاً ہوں اعراض کرو، لیکن جہاں موقع پھر دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہود دشمن کتنے ہیں معلوم ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کے خون اور مسلمانوں کے عزت کے پیاسے کون ہیں؟ یہ یہود ہیں۔ لیکن یہود کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے مسلمانوں کو کہتا ہے افتطمعون یؤمن لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں طمع ہے؟ طمع کے معنی لالچ، کیا تم لالچی بن گئے ہو، حریص بن گئے ہو کہ یہ ایمان لائے؟ گویا کہ مسلمان دیکھیے اس زمانے میں اپنے فرض منصب کو سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ کیا ہو جائیں، ایمان لائیں اور جہنم کے ایندھن نہ بنے۔ گویا معلوم ہوا کہ مسلمان جو اس قرآن مجید پہ ایمان رکھتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا، یہ اسلام یا مسلمان ساری انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ کنتم خیر اخرجت، ساری انسانیت کے لیے، نہ کہ صرف للمسلمین، نہ خود غرض نہیں۔ یہود خود غرض ہو سکتے ہیں، نصارہ خود غرض ہو سکتے ہیں، برہمن خود غرض ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس کا ایمان قرآن مجید پر ہو، جس کو امت مسلمہ کا ہے، وہ خود غرض نہیں ہے، کیونکہ سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی، سارے انسانوں کی بھلائی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو بچا لیں۔ ایک فرد کو کلمہ پڑھا دینا، آپ کو معلوم ہے ایک فرد کو کلمہ پڑھا دینا، جہنم کی آگ سے بچا دینا، یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی روح ہے۔ آج اس کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے، ذمہ داری کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے، یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر جو بھی ہو رہا ہے، غار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کی 20 کروڑ کی تعداد ہماری ہے۔ سوچیے 20 کروڑ کی تعداد ہے ہندوستان میں، اور آج کیا ہے 20 کروڑ کی حیثیت؟ 20 کروڑ دنیا میں ملک نہیں ہے، 2-3 ملک ہوں گے زیادہ مسلمانوں کے، بولیے کون کون ہوگا بھائی؟ بتائیے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی کیا ہے آبادی؟ 14 وہ بھی کم ہے ہندوستانی مسلمانوں۔ پاکستان کی تعداد وہ بھی کم ہے، وہ بھی کم ہم سے ہیں، بولیے انڈونیشیا کی تعداد 18، وہی بڑھا ہوا ہے، بولیے ورنہ ہو تو کوئی ہے نہیں، بولیے کوئی ہے نہیں دنیا میں، نہیں ہے کوئی۔ اتنی بڑی تعداد کو اقلیت میں کہا کہ اقلیت ایک دم اس پر مایوسی طاری ہو گئی ہے۔ جب مایوسی طاری ہو جاتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے وہ زمانہ تاتاریوں کا، وہ پھر جو ہے نا بے وزن قوم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے ہم کو جو ہے قرآن مجید میں درس غور کرنا ہے۔ قرآن مجید رہنمائی دیتا ہے، قرآن مجید تعلیم فطری تعلیم ہے، وہ جب ہم دعوت دیں گے۔ آج بھی دیکھیے اسلام پھیل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو ہے کہ ہندوستان میں رفتار کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن دنیا کے آپ مطالعہ فرمائیں تو دنیا میں اسلام آج بھی پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ کیوں پھیل رہا ہے؟ اب وہی بات ہے، کیونکہ فطرت کی پکار ہے۔ قرآن مجید عربی نہیں جانتے، وہ یورپ امریکہ عربی جانتے گا، لیکن وہ ترجمہ پہنچا ہے، اس کے معانی پہنچے، مفاہیم پہنچے، مفاہیم نے کام کیا، مفاہیم نے کام کر دیا، ترجمے نے کام کیا، زبردست کام کیا۔ اور جتنے پاپ سنگر ہیں ایک سے ایک، جتنے کوئی فنکار جتنے بڑے بڑے فنکار سب اسلام کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جتنا بڑا فنکار ہوگا اسلام کے سامنے جھکے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کم سے کم جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری نبھائیں، ورنہ دنیا پیاسی ہے۔ دنیا کی جو صورت حال ہے، امن و شانتی کہیں نہیں ہے، آپ سمجھ لیجیے کہیں نہیں۔ یورپ امریکہ خود تلاش کر رہے ہیں حق کی تلاش، وہ امن و شانتی سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، سب ظالمانہ اقدام ہو رہا ہے، یورپ بھی کھیل کھیل رہا ہے، روس بھی کھیل کھیل، سب کھیل کھیل رہے ہیں۔ امن و شانتی دنیا ترس رہی ہے، لڑ مریں گے۔ امن و شانتی کے لیے ایک قوم ہے، اسی کے پاس پیغام ہے، امن و شانتی کا پیغام صرف مسلمانوں کے پاس ہے، مگر یہ مسلمان سو رہا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو بے وزن بے وقت ہو گیا۔ اسلام کی اپنی فطری تعلیم جس کی وجہ سے وہ بڑھ رہا ہے، ہماری وجہ سے اسلام نہیں بڑھ رہا، ہماری وجہ سے بڑھ رہا کیا نہ؟ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اتنا کارپیٹ بم برسا دیا افغانستان، پھر بھی یہ قوم یار
جھکی نہیں، کیا بات ہے، وہ خود مطالعہ کیا انہوں نے، مطالعہ کرنے کے نتیجے میں آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہیں، خود مطالعہ، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، کردار قرآن مجید کا ہے، اسی نے کام کیا۔ تو میرے دوستو یہ ہے اصل چیز، حالات ناگفتہ بے ہیں، اور اسی بنیاد پر جماعت نے یہ رکھا ہے قرآن مجید کے پیغام کو عام کیا جائے، یہی قرآن مجید بچا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ ہم قرآن مجید میں ڈوبیں، یہ رہنمائی کرے گا، اسی سے ہم کو جو ہے مدد ملے گی، اور اسی کے ذریعے ہمارا وقار دنیا میں بلند ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ قرآن مجید کے ذریعے یہ قوم کو ہم بلند کرتے ہیں آسمان تک، اور اسی کے ذریعے پھر تذکرہ میں آؤ۔ آپ نے دیکھا یہ دونوں پیشن گوئیاں صحیح ہوئیں، جب قرآن مجید کے یہ علمبردار بنے تو مراکش تک یہ کر دیا، انڈونیشیا تک پہنچا دیا، اور قرآن مجید کو چھوڑا تو دیکھیے ہر جگہ کتنے ٹکڑے ہمارے ہو گئے، کتنے ٹکڑے ہو گئے، اب بھی ٹکڑے کی سب ساتھ سے چل رہے ہیں۔ شام کو بھی تقسیم کر دیا جائے، افغانستان کو تقسیم کر دیا جائے، یہ جو ہے مصر کو تقسیم کر دیا جائے، سوڈان کو تقسیم کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا سوڈان کو، معلوم ہے، لیبیا کو تقسیم کر دیا جائے، ہر ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تقسیم پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ قوم سو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو صحیح بات ہے، یہ قرآن مجید ہی ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، درد کا علاج ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں علاج نہیں ہے۔ ہم پٹتے رہیں گے اگر ہم چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، آبرو چاہتے ہیں، اور حالات حاضرہ میں جو تقاضا ہے اس کے مطابق اگر ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں، آپ یقین مانیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور اس کا دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نظام چلتا ہے، انسان کا نظام نہیں چل سکتا، یہ جو کرتب ختم کر دیں گے، تمہارے بس میں ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جتنا عذاب آیا ہے، قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم شعیب کو، ساری قومیں تباہ کی۔ کیوں تباہ کی گئیں؟ ظالم تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم و بربریت کو پسند نہیں کرتا، انصاف کو پسند کرتا ہے، حق پرستی کو پسند کرتا ہے، حق کا بول بالا ہوتا ہے، بشرطے کہ حق کا علمبردار اٹھیں، حق کے ماننے والے اٹھیں، تب نہ جو حق کا بول بالا ہوگا۔ جو کوئی اٹھے گا نہیں تو خالی قرآن مجید کیا کرے گا؟ آئیڈیالوجی ہے آپ کے پاس، آئیڈیالوجی سے کیا کام بنے گا جب تک کہ آئیڈیالوجی کے مطابق ڈھل کر ہم میدان میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ کی اس بات توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت اسلامی نے پورے بنایا ہے، تو بھائی ایک ہفتے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو پوری زندگی کی چیز ہے۔ لیکن یاد دہانے کے لیے ایک ہفتہ تاکہ شعور پیدا کر دیا جائے، قرآن مجید سے جوڑ دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید ہی کتاب ہے ہماری، جس سے ہم رہنمائی پائیں گے، اور جس کے ذریعے ہمارے اندر ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، اور ان کے مخالفت صبر، شکیبائی، تحمل، برداشت کرنا، اور ہم کو جلدی سے رد عمل کا شکار نہیں ہونا ہے، رد عمل کا شکار نہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے، زبردست قوت ہمارے پاس اللہ کے دی ہوئی ہے، اس میں طاقت ہے، اس کو ہم بلا خوف و خطر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ مستقبل ہمارا ہے، آپ سمجھ لیجیے، مستقبل ہمارا ہے، مستقبل ان کا نہیں ہے۔ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، وہ زبردست خطرہ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ پر یہ بڑھ رہے ہیں مسلمان، خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ سمجھیں کہ 1100 سال تک، 800 سال تک انہوں نے حکومت کی، پھر حکومت یہی تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پروپیگنڈا ان کا جھوٹا ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن میرے دوستو وہ خطرے میں ہیں، اپنے آپ کو خطرے محسوس کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظالم ڈرپوک ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ظالم ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم کو قرآن مجید میں جو طاقت ہے، زبردست طاقت ہے قرآن مجید میں، اس طاقت کو ہم سمجھیں۔ ابھی ہم نے سورہ فرقان کا حوالہ دیا تھا نا، سورہ فرقان کے سلسلے میں اسی آگے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن مجید کے ذریعے جہاد کبیر چھیڑ دو۔ قرآن مجید اب دیکھیں سورہ فرقان مکی سورہ ہے، اور اس میں کہا وجاہدہم بہ، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟
قرآن مجید کو جہاد کبیر کہیں یہ مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حافظ قرآن ماشاءاللہ کہیں بھی جہاد کبیر کا لفظ نہیں آیا ہے, کہیں بھی نہیں آیا ہے, سورہ فرقان میں آیا ہے صرف. اور کس کے ذریعے جہاد کبیر؟ یہ بات ہے بھائی, تلوار کے ذریعے جہاد کبیر نہیں کہا ہے کیا نہ, وہ جاہد بھی جہاد. اس کا کوئی تم تلوار لے کر آؤ گے, ہتھیار لے کر آؤ گے, ایٹم بم میزائل لے کر, ایٹم بم وہ بھی دوسرا ایٹم بم بنائیں گے جی, میزائل ایک بناؤ گے 10 بنا لیں گے وہ, لیکن اس کا کاٹ کس کے پاس ہے, کس کے پاس دنیا میں ہے نہ. یہ ایسا اتنا زبردست ہتھیار ہے کہ یہ مسلمان جہاد کبیر چھیڑ دو, دیکھو یہ زیر نگی ہو جائیں گے. اب انہی باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ کو سب کو اس بات توفیق عطا فرمائے, ہم قرآن مجید کو پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں اور اس کی جانب دنیا کو بلائیں. اسی میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور ہماری بھلائی بھی ہے. مایوس ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ مع المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ فی خیرہ. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو ہم نے سنایا سوچا یہ اتنی گفتگو ہم نے کر دی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. تو دونوں موضوع ہو گیا بھائی, دونوں موضوع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کا موضوع یہ بھی موضوع ہو گیا. چلیے وہ ٹھیک. حالات حاضر میں بات ہو گئی. اس وقت بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی کچھ موضوع دیا تھا ڈاکٹر صاحب, ہے نا؟ حضرت ایک سوال, ہاں بالکل سوال کیجیے باپ. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ سب مذکر ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تو ہم کو قرآن کا گہرائی سے علم لینا ہوگا, مدرسہ میں جانا ہوگا, 5 7 8 سال لگانا ہوگا, پھر اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے, اس پہ غور کریں گے, یا کہ پہلے دن سے اس پہ پڑھنا غور کرنا شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب بات سنی آپ نے ان کی, جی کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں گہرائی اور گہرائی ہوگا, اس کے لیے اصل تو دیکھیے ابھی بھی بہانہ بازی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بولیے بہانہ بازی کہ ان کی. جی. ارے یار مدرسے کی, ارے ہر زبان میں قرآن مجید ہے. آپ کو یہاں آ گئے ہیں, تشریف لے آئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ یہ جی کوئی زبان جانتے ہیں؟ اردو میں تفسیر بس اردو کی تفسیر یہ بتائیے, نہیں پڑھ سکتے اس کو. کون سا پہلو ہے جو اردو کی تفسیروں نے نہ چھیڑا ہو؟ آپ کو میں بتاؤں, اردو کی تفاسیر ایسی ہیں جو عربی زبان میں وہ مفاہیم نہیں بیان کرتے ہیں جو اردو مفسرین نے بیان کی. آپ سمجھ لیجیے. تو آپ کے پاس ہے یار, آپ بہانہ بازی مت کیجیے. ہم بہانے بازی نہیں کر رہے ہیں, ہاں. پڑھ کے آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بولتے ہیں کہ ارے آپ کی کیا اوقات ہے میرے سامنے بات. نہ ہم یہ نہیں کہتے. ہم کیوں کہیں گے بھائی؟ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ عالم ہیں. ہم یہ کہہ نہیں سکتے عالم نہیں ہیں. بولیے, ہم تو کہتے سب عالم ہے, سب عالم ہے بھائی. آپ کو اپنا عالم سمجھ. جب آپ ایک زبان سمجھ لے رہے ہیں, ہاں ہمارے بنگالی بھائی ہیں وہ بنگلہ میں قرآن مجید ہے جی, ہر زبان میں 14 زبان میں, ہندوستان 14 زبان میں قرآن مجید ترجمہ ہو چکا ہے. کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ تو یہ بہانہ اللہ میاں کا نہیں چلے گا کہ ہم اردو نہیں عربی نہیں جانتے تھے. قمر میں جو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہاری زبان میں کتاب دی کوئی ہے جس پہ تدبر اور تفکر کرے, تو تدبر کرنے کے لیے وہ علم ہونا چاہیے نا. کہ پھر بھائی آیت سورہ قمر کا حوالہ دیا, آیت پڑھیے تو کیا ہے؟ نہیں ان کو پڑھنے دیجیے, ان کو پڑھنے دیجیے. آیت یاد نہیں لیکن اس کا ترجمہ یاد ہے. کیا ترجمہ یاد ہے؟ پڑھیے تو. ہم نے تم کو تمہاری زبان میں کتاب دی کوئی ہے جس پہ تدبر کرے. تدبر کا لفظ نہیں ہے, غور و فکر کرے. غور و فکر بھی نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے؟ نہیں پوچھیے ان سے کیا ہے. ذکر ہے, وہی ذکر, وہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب دیکھیے وہ آیت بھی دیکھیں, ابھی اس پر ہم نے گفتگو تھوڑی اس کی. یسرنا القرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آسان نہیں. دیکھیے سن لیجئے, کیا نام ہے آپ کا؟ دیکھیں بھول گیا, ناصر الدین صاحب, محمد ناصر الدین صاحب. سمجھیے وہ معجزہ کے طلبگار ہیں, بار بار معجزہ کے طلبگار ہیں. مشرکین معجزہ دکھاؤ, ہم تب تمہاری نبوت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے اس لائق بنایا ہے. لقد یسرا کے معنی آسان نہیں. آسان ہے کیا قرآن مجید؟
आसान है, समझेंगे नहीं क्या? सब चीज़ के लिए पढ़े बगैर तो आपने कुरान मजीद के बगैर यूं ही समझ लेंगे क्या? हमने जिक्र के लिए कुरान को साजगार बनाया है, साजगार लायक बना दिया, जिक्र के लायक है, साजगार है। कहते हैं कि हमने यस्सरा खैलहू के माने आते हैं घोड़े को साजगार बनाया, उस पर सवारी के लिए कुरान मजीद को साजगार बना दिया है, लायक बना दिया है जिक्र का। फाल में मुत्तकिर, यानी बजाय इसके कि तुम मौज़ा का मुतालबा करो, ये कुरान मजीद सबसे बड़ा मौज़ा है, ये कहना चाहता है कुरान मजीद। तो वो तो आप जो वो आमतब जो यस्सर आसान है कुरान मजीद, इस पहलू से भी अगर आप सोचें आसान है, मुश्किल नहीं है। बोलिए, चले वही मफहूम जो लोग ले रहे हैं वो तो भी आपके खिलाफ जा रहा है। तो भाई कहने का ये है, अब जो है दुनिया में कोई फ़र्क, कुछ भी जो ज़ुबान भी जानता है वो नहीं कर सकता हम कुरान मजीद से नाशना। बोले ना डॉक्टर साहब, कोई नहीं कर सकता। तो हमारा सवाल ये है हाँ, आपका सवाल क्या है? कि जो मुसलमानों की जो जमातें हैं या तंजीमें, उनके यहाँ गैर मुस्लिमों ने कुरान पहुँचाने का तसव्वुर है ही नहीं। यही बात उन्होंने है। अगर नहीं पहुँचाया तो उनके तसव्वुर को बात होती, लेकिन जिनके यहाँ कुरान पहुँचाने, कुरान को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और दूसरों तक पहुँचाने का शऊर था, उन्होंने भी इस काम को सियासी कश्मकश उनसे बन जाए, फिरके की हैसियत धर्म में नहीं बना दी। इससे बचना चाहिए था। डॉक्टर साहब आपने कहा कि दूसरे फिरकों के यहाँ नहीं है, सवाल ये फिरके क्या नहीं, हमने कहा जमात जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान के मतलब एक बड़ा